ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम। ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद् पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम. We'll chant Triambak mantra 5 times. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. 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 हरि ओम. Hari Om, everyone. Avta Guruvare, there will be no satsang. So we'll meet Thursday after next, but next Thursday, no satsang. એક સવાલ આવ્યો છે કે 15મા અધ્યાયમાં 16મો શ્લોક દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરઃ ચ અક્ષર એવ ચ ક્ષર સર્વાણી ભૂતાની કૂટસ્થો ક્ષર ઉચ્યતે. અને એના પછીના શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ઉત્તમ પુરુષ તુ અન્ય પરમાત્મા ઇતિ ઉદારતઃ. So the question is, Akshar Purush, ફરીથી સમજાવો, or can you explain what really is Akshar Purush? અને જેમણે મને આ સવાલ માટે ફોન કર્યો તો તમે મને ઈમેલ મોકલવાના હતા મેડિટેશન માટે, પણ હજુ મને મળી નથી એટલે I can't discuss. So, please send it, otherwise I can't discuss. પણ who would like to answer ક્ષર અને અક્ષર પુરુષ જે 15મા અધ્યાયમાં 16મો શ્લોક છે દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર એવ ચ ક્ષર સર્વાણી ભૂતાની કૂટસ્થો ક્ષર ઉચ્યતે. Anybody would like to take a shot? Go ahead, or just whoever wants to just open your mic. And Rajinibai, you are raising your hand, but you are not unmuting. You have to unmute. Okay, he's ready now. Okay. Sorry, they had drums. Anyway, Hari Om. So, કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને આપણને સમજાવે છે કે બે પ્રકારના પુરુષો છે. એક પુરુષ છે નાશવંત, બીજો છે અવિનાશી. નાશવંત એટલે ક્ષર. એક ક્ષર એટલે આપણા શરીરો. આપણા શરીરો છે જે નાશવંત છે એને ક્ષર કહે છે. અને આપણો જીવાત્મા છે કે જે આપણો આત્મા અને પ્રકૃતિ સાથે છે એને અક્ષર સમજાવે છે. પછી એના પછીના શ્લોકમાં કૃષ્ણ ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે ઉત્તમ પુરુષ શું છે. એ બે પુરુષોથી ઉત્તમ છે. એક ઉત્તમ પુરુષ, એ ઉત્તમ પુરુષ કોણ છે કે એ ત્રણેય લોકમાં પ્રવેશે છે, જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ. અને એમાં આપણું ધારણ કરે છે અને આપણું પોષણ કરે છે અને આપણને ધારણ કરે, પોષણ કરે છે. તો એ જે ઉત્તમ ત્રીજો પુરુષ છે એ અવિનાશી છે. એને પરમેશ્વર કહે છે અને એને પરમાત્મા કહે છે. એટલે ક્ષર, અક્ષર અને પુરુષોત્તમ. Done? Yes. Oh, okay. અચ્છા, સી આપણે જોયું આ 15મા અધ્યાય 16મા અધ્યાયમાં પણ 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે
લોઅર પ્રકૃતિ meaning સૂર્યમાં અગ્નિ પણ ઊંચું, પૃથ્વીમાં ફર્ટિલિટી ઊંચું. ઇન અધર વર્ડ્સ, દરેક વસ્તુ whether it is spirit or ચૈતન્ય અથવા તો પૃથ્વી meaning inert વસ્તુઓ કે human beings who are conscious, બધામાં હું જ છું. In other words, ભગવાન alone is everywhere. In and through everything, ભગવાન is. So now, જો ભગવાન બધામાં જ છે, તો 13મા ચેપ્ટરમાં આપણને 13મા અધ્યાયમાં કહ્યું રીતે ક્ષર અને અક્ષર. ક્ષર એટલે જે પણ ઇનર્ટ પદાર્થો છે, જે વસ્તુઓ કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જીસ, એને કહેવાય ક્ષર. આપણું શરીર પણ કન્ટિન્યુઅસલી બદલાય છે અને દુનિયામાં કેટલા ચેન્જીસ કન્ટિન્યુઅસલી થતા હોય છે. પોલિટિક્સમાં આ છે, તે છે, ધરતીકંપ થાય, વરસાદ પડે, કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જીસ થાય, તારાઓ ખરી પડે, એટસેટ્રા. સો ઓલ ધીસ ચેન્જીસ, in other words, anything that is દ્રશ્ય, ક્ષર, it is changing. તો ભગવાન શું કહે છે? દ્વાવિમો પુરુષ લોકે ક્ષરઃ ચ અક્ષર એવ ચ. ક્ષેત્ર જેનું મને જ્ઞાન થાય તે, અને જાણનારો કોણ? ક્ષેત્રજ્ઞ, રાઈટ? ધ નોઅર ઓફ ધ ફિલ્ડ. તો ધેટ નોઅર ઓફ ધ ફિલ્ડ is called અક્ષર. અને કઈ રીતે? સી, તમે મનુષ્ય છો, that is a fact. But when you are married, and a man is called what? Husband. So the title of husband is only with respect to wife. When you have children, then the same couple is called parent. And જ્યાં સુધી છોકરાઓ ના હોય ત્યાં સુધી you are not parent, but you still are there, but you are not called parent. Spirit meaning chaitanya, અક્ષર meaning નાશવાન દુનિયા, આખું ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્યારે એ જાણે છે ત્યારે એને ક્ષેત્રજ્ઞ और અક્ષર પુરુષ કહે. और જીવાત્મા, પરમાત્મા, I mean તમે ભગવાન કહો, પણ એને અક્ષર પુરુષ કહે. હવે જ્યારે દુનિયા જ ના હોય, in other words, when a person is realized and he sees કે આ બધું મિથ્યા જ છે, something like કે સ્વપ્ન જોડે, જ્યારે સ્વપ્નની અંદર બધું થતું હોય ત્યારે સ્વપ્ન દ્રષ્ટા એ સ્વપ્ન પુરુષ છે, રાઈટ? ડ્રીમર, રાઈટ? ધેન ઇઝ કોલ્ડ અ ડ્રીમર. પણ સ્વપ્ન પૂરું થઈ જાય પછી ઇઝ હી કોલ્ડ અ ડ્રીમર? ધેન વોટ ઇઝ ધેટ? ઓનલી વેકર, isn't it? But the same waker, when he sees the swapna, he is called a dreamer. When the swapna is over, and suppose સ્વપ્નમાં તમે કંઈક એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે જે તમને જગાડી દે, તો જેવા જાગો, તો what happens? Now you have જ્ઞાન that I am a waker, સ્વપ્ન is મિથ્યા. તો જે સ્વપ્નને જોનારો સ્વપ્ન પુરુષ હતો એનું શું થાય? He is no more, and only Jagrat Purush is there. So when I am a kshetrajna, aware of the kshetra, મમ વાંસો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન, ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે ક્ષેત્રજ્ઞ તો મારો અંશ જ છે. એટલે જ્યારે મને જાગ્રત અવસ્થા અથવા તો આ દુનિયાનું જ્ઞાન છે અને એમાં જ હું રચ્યો પચ્યો છું, ત્યાં સુધી ક્ષેત્ર એટલે નાશવાન દુનિયા, હું આ શરીર, અને ક્ષેત્રજ્ઞ એને કહેવાય અક્ષર. પણ જ્યારે એને ખબર પડે કે આ તો આખી મિથ્યા અસત દુનિયા છે, ત્યારે એક જેમ ડ્રીમર મટીને વેકર થાય, the same chaitanya that was called akshara now is known as purushottama or uttama purusha. Okay, હવે 16મા અધ્યાયમાં જઈએ, because I'm not very clear about that question that you were supposed to send me. Okay, so let us quickly revise, or as he chants, think of પહેલા 3 શ્લોક 16મા અધ્યાયના શું છે. So Jay, you want to chant the first 3 slokas, please? श्री भगवानुवाच
अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. તો ત્રીજા શ્લોકની ત્રીજું ને ચોથું પદ કે છે ભવંતી સંપદ, સંપત્તિ જેની પાસે હોય, સમ્યક પદ, that which helps me to reach a particular state, પદ એને કહેવાય સંપદ, સંપત્તિ. right? આપણે કશે જવું હોય, રાઈટ, સિંગાપોર ફરવા જવું હોય, દુબઈ શોપિંગ કરવા જવું હોય, તો શું જોઈએ? એ પદ સ્ટે કરવા માટે પૈસા જોઈએ, રાઈટ? That's why it's called સંપત્તિ. તો જ્યારે ભગવાનને મેળવવો હોય એ પદ કે મારે ભગવાનના દર્શન કરવા છે, તો એને માટે પણ સંપત્તિ જોઈએ, પણ એને માટે નગદ નાણાં નહીં, પણ અંતઃકરણની સંપત્તિ જોઈએ. એ આખી આ અત્યારે પહેલા બે શ્લોકમાં અને ત્રીજા શ્લોકના પહેલી લાઈનમાં આપ્યું છે, જે આપણે ઓલરેડી લાસ્ટ ટાઈમ ડિટેલમાં જોયેલું. એક ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો ફરીથી કે ન અતિ, ત્રીજા શ્લોકમાં તેજ ક્ષમા ધૃતિ શૌચમ અદ્રોહ ન અતિમાનિતા. કેન યુ એક્સપ્લેન ન અતિમાનિતા ફરીથી? કે 15મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહેલું નિર્માન મોહ, માન નહીં, બિલકુલ જ, રાઈટ? અને અહીંયા ભગવાન કે છે see this is a quality that one should have is ન અતિમાનિતા, meaning આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ પણ ગર્વ નહીં હોવો જોઈએ. ગર્વ ઇઝ પ્રાઇડ. ગૌરવ એટલે કે ભાઈ હું ઇન્ડિયન છું, ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ? આપણે ઇન્ડિયન સિટીઝન હો તો ભાઈ આમ એન ઇન્ડિયન, એન્ડ ઇન્ડિયન આવું કરે, હું તો ભારત માતાનો પુત્ર છું. સી, પણ હવે તમે એમાં શું, મને તો કઈ છે જ નહીં. નહીં, ભારત માતાનો પુત્ર છું, હું આવું નહીં કરી શકું કે ભાઈ હું હિન્દુ છું, કે હું વૈષ્ણવ છું, કે હું આ કુટુંબનો છું. ફોર એક્ઝામ્પલ, સી ઇફ યુ આર વેરી વેલ્ધી અને તમારા ફાધર વોઝ અ વેરી જનરસ પર્સન, કોઈ પણ આવે તો આપે, અને તમારે પાસે કોઈ માગવા આવે, રાઈટ, પૈસા છે ને બધું છે, અને તમે કહો નહીં નથી આપવું, એ યુ નો કે ફલાણું માણસ ડિઝર્વિંગ છે, હી નીડ્સ ઇટ, રાઈટ? તો કે આ કુટુંબમાં મારા પપ્પાએ તો કાયમ બધાને મદદ કરી, હું કેવી રીતે નહીં કરું? મારે ત્યાં આવ્યો છે માગવા, ખાલી હાથે એને જવા દેવાય? સી, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ન અતિમાનિતા. મીનિંગ થોડું ગૌરવ કે મારા કુટુંબમાં હું વૈષ્ણવ છું, હિન્દુ છું, આઈ કેનોટ ડુ ધીસ, એટલે એ આપણને શું થાય, કંઈ ખોટું કરતા રોકે. થોડું માન હો, ન અતિમાનિતા, એ આપણને રોકે ટુ પ્રિવેન્ટ અસ. એટલે આ ભગવાન કહે છે કે જે આ સંપત્તિ જોડે, મીનિંગ આવી ક્વોલિટી જોડે જન્મ્યો હોય, એનો શ્રેયસ, મીનિંગ એના ચાન્સીસ ઓફ મીટિંગ ભગવાન, ઈશ્વર દર્શન ઓર જ્ઞાન ના એક્સ્ટ્રીમલી હાઈ ચાન્સીસ. ઓલ હી હેઝ ટુ ડુ ઇઝ નાઉ સમ મોર સાધના, અને હી કેન કમ ટુ નો. હવે ભગવાન રેસ્ટ ઓફ ધ ચેપ્ટર ઇઝ બેઝિકલી ટોકિંગ અબાઉટ આસુરી અને રાક્ષસી પ્રવૃત્તિ. કારણ કે મોટા ભાગના લોકોમાં, રિમેમ્બર, વી ઓલ હેવ કુમતિ as well as સુમતિ. There is nobody, see, લોભ વૃત્તિ, દરેક માણસ લોભ સાથે જન્મતો હોય છે, પણ લોભ કરવો કે નહીં, તે ડિસિઝન આઈ કેન ટેક. એટલે ભગવાન કહે છે કે દરેકમાં કૌરવો અને પાંડવો હોય છે, ઇનફેક્ટ કૌરવ વધારે હોય છે ને પાંડવ ઓછા હોય છે, રાઈટ? પણ ભગવાન કહે છે જો મારો સાથ રાખો તો 5 જ પાંડવ હોય પણ કૃષ્ણ સાથે હોય તો તમારા જ હૃદયમાં રહેલા દુર્ગુણો ઉપર વી કેન કોન્કર, આપણે વિજય પામી શકીએ. તો હવે ભગવાન આખું રેસ્ટ ઓફ ધ ચેપ્ટર, કારણ કે મોટા ભાગના આપણને લોટ ઓફ કુમતિ, રાઈટ? કૌરવો 100, પાંડવો 5, એટલે આખું ચેપ્ટર 16મું બાકીનું એ છે. મિનિંગ રિમેમ્બર, લાસ્ટ ટાઈમ આપણે કહ્યું હતું એમ કે
આરસી અથવા મિરરમાં આપણે કંઈ જોઈએ અને આપણને લાગે કે મારા વાળ બરોબર નથી, ક્યાંક કંઈક ડાઘો છે, તો વી વિલ નોટ ગો આઉટ અન્ટિલ વી આપણું મોઢું ધોઈ નાખીએ કે એ ડાઘો રિમૂવ કરીએ. ઇટ ઇઝ વેરી નેચરલ. એટલે જે માણસને રિમેમ્બર, ધીસ ઇઝ ફોર યુ એન્ડ આઈ હુ આર ઓલરેડી સ્ટડીંગ ગીતા, રાઈટ? નેચરલી આપણા હૃદયમાં ઈચ્છા છે કે મારું હૃદય નિર્મળ બને અને હું ભગવાનના દર્શન કરું. તો આ માણસને માટે આપણને મારા દુર્ગુણ જ ખબર ના હોય, બીકોઝ ઇટ ઇઝ હ્યુમન. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પણ કહ્યું હતું, રાઈટ? સ્વાધ્યાય અને પરાધ્યાય. પર અધ્યાય ઇઝ વેરી કોમન, વી ઓલ નો ઇટ, કે આના દુર્ગુણ શું છે એ તો આપણે ચોપડી લખી શકીએ, પણ આપણા દુર્ગુણ માટે આપણી પાસે આરસી નથી. તો હવે ભગવાન જ આપણી સામે આરસી ધરે છે અને કે છે, લુક, ડોન્ટ ફીલ બેડ, પણ આ તારા ડાઘા છે ફેસ ઉપર, તારા અંતઃકરણમાં, અને યુ હેવ ટુ યુઝિંગ ધીસ મિરર ક્લીન યોર હૃદય. સો નાવ જય, you want to chant fourth one? Jai Gujarati નથી, એટલે I have to talk to him in English, but he does understand more or less, right? Go ahead. Lead four. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं. તમે છેલ્લું ક્વાર્ટર જુઓ, ચોથો પદ. પાર્થ, હે અર્જુન, સંપદમ મીનિંગ એ સંપત્તિ, આ જે પહેલા બીજા અને ત્રીજા પદમાં બતાવી છે તે સંપદમ આસુરી, એને કહેવાય આસુરી પ્રકૃતિ or આસુરી સંપત્તિ. સો વોટ ઇઝ અસુરુ ઓર અસુરી? જેને લખવું હોય તે અસુષુ ઇન્દ્રિયાર્થેષુ રમંતે, એને કહેવાય આસુર. અસુર, રાઈટ? સુર એટલે ભગવાન. અસુર, અસુષુ ઇન્દ્રિયેષુ રમંતે. સી, જેને પણ મારું ચાર્ટ અહીંયા છે, એક મિનિટ. ઓલ ઓફ અસ જનરલી આપણું મન ઇન્દ્રિય અર્થે, રાઈટ? આંખ જનરલી શું જોવા માંગે? રૂપ. કઈ પણ સારી વસ્તુ હોય તો આપણને જોવાનું થાય. કાનને, સી, મને શું ગમે? મારા કાનને, કોઈને શાસ્ત્રીય સંગીત ગમતું હોય, કોઈને ફિલ્મી મ્યુઝિક ગમતું હોય, પણ ઇન્દ્રિય અર્થ એટલે એ ઇન્દ્રિયને શું ગમે છે, ધેટ ઇઝ વોટ કાઉન્ટ્સ. સો ઇટ સેઝ હિયર અસુષુ ઇન્દ્રિય અર્થેષુ રમંતે. જે ઇન્ડલ્જ કરે, સી, આંખેથી જોવું પડે, જીભેથી ખાવું પડે, પણ ધ વન હુ ઇન્ડલ્જીસ, ઇન અધર વર્ડ્સ મારે ભોગ જ કરવો છે, એ માણસને માટે, એક મિનિટ, સોરી, જે માણસ ઇન્દ્રિયમાં જ રમતો હોય છે, એના જીવનમાં હાયર વસ્તુ જ કઈ નથી, કે ભગવાન શું છે એ તો મને કઈ નહીં, પણ મને આ દુનિયાના પદાર્થો, ઇમોશન્સ અને થોટ્સમાં જ મારું મન રમે, અને એ જ જોઈએ છે. નોટ ઓનલી તે, થોડું ઘણું આપણે વ્યવહારમાં કરવું પડે. ઇન્ડલ્જ મીનિંગ આમાં મજા આવે છે, જસ્ટ લેટ અસ હેવ ઇટ. સારું નરસું, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. એને કહેવાય અસુસુ ઇન્દ્રિયાર્થેષુ રમંતે, ધ વન હુ ઇન્ડલ્જીસ. નિષિદ્ધ કર્મ, જે શાસ્ત્રએ ના પાડી હોય એ પણ કરે, જે કરવાની છૂટ આપી છે એમાં પણ ઇન્ડલ્જ, બિલકુલ મર્યાદા નહીં, જસ્ટ કૂદી પડે અને ધેટ્સ ઇટ. સો ભગવાન કહે છે એવા અસુર પ્રકૃતિના માણસને ક્વોલિટી છે કે દંભ એટલે હિપોક્રસી. હિપોક્રસી એટલે હોય નહીં પણ બતાવવું ઘણું, પલાઠી વાળીને બેઠો હોય, રાઈટ?
અને કદાચ કોઈ રૂમમાં આમ ચાલતો આવે એટલે તરત આંખ બંધ. આપણને શું સરસ મેડિટેશન કરે છે. બેઠો બેઠો કઈ બીજો જ વિચારતો હોય, પણ કોઈ આવ્યું એટલે દંભ બતાવવાનું, અથવા તો કઈ હોય નહીં છતાં મારી પાસે બહુ પ્રતિષ્ઠા, પૈસા, કઈ પણ ઢોંગ કરવું જે નથી એ બતાવવું, એને કહેવાય દંભ. દંભો દર્પ. દર્પ એટલે એરોગન્સી, હું કઈક છું. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ગર્વ. ખોટો ગર્વ, બીજાને નીચો પાડી દેવો ને આઈ એમ સમબડી. ગર્વ. અભિમાન. સી અભિમાન, અખંડાનંદજી સ્વામી બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. તમને જ્યારે પણ અભિમાન હોય ત્યારે તમે કોઈ બીજાને તમારાથી ઊંચો માનો જ નહીં. એ કે અભિમાની માણસ કોઈ દિવસ ગુરુ કરી નહીં શકે, કારણ કે એ અભિમાની શું, મને તો બધી ખબર છે, તું કોણ આવ્યો મને સમજાવવા વાળો. મારે કંઈ પણ, સી ફોર ઓલ ઓફ અસ, ધોઝ હુ આર લિસનિંગ રાઇટ નાઉ, ફોર મોસ્ટ ઓફ અસ, આપણે એવા અભિમાનથી જાણીએ કે મને તો બધું જ આવડે છે, પણ જસ્ટ ટેલ મી કે આપણા સેલ ફોનમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણે 9 કે 12 વર્ષના બાળક પાસે નથી જવું પડતું અને એને કેવું પડે કે બેટા જરા મને સમજાવ ને, ખબર નથી. રાઈટ. મોટા ભાગનાને વી હેવ ધીસ ટ્રબલ બીકોઝ વી નો લિટલ બિટ બટ વી ડોન્ટ નો મચ. રાઈટ. પણ અભિમાન, હું તો આટલો મોટો છું, એનાથી 50 વર્ષ મોટો છું, એની પાસે મારે શા માટે જવું? તો એ માણસ કોઈ દિવસ શીખી ન શકે. એટલે ભગવાન કે છે દંભ, ઢોંગ, દર્પ, એરોગન્સ, અભિમાન, પછી ક્રોધ. ક્રોધ જનરલી કે નોટ જનરલી ક્યારે આવે? હંમેશા મારી અને મારી ઈચ્છાની વચ્ચે કોઈ આવે અને મારી ઈચ્છા ના પૂરી કરવા દે એટલે ગુસ્સો આવે. બાળકને પણ તમે કોતારા નથી કરવાનું, રાઈટ, તો તરત ચીસો પાડવા માંડે. રાઈટ. હસબન્ડ વાઇફ, સમટાઈમ્સ આઈ મીટ પીપલ, વાઇફને એટલો ગુસ્સો આવે કે અઠવાડિયા સુધી હસબન્ડ ને વાઇફ એકબીજા જોડે વાત નહીં કરે. યુ નો, આઈ મીન ઇટ ઇઝ વેરી સેડ, બટ ધીસ ઇઝ કે મને કરવા કેમ નહીં દે? વાય શુડ આઈ આસ્ક હિમ? યુ નો, તમે મેરીડ છો, હસબન્ડ વાઇફ, ઇટ ઇઝ હ્યુમન ટુ આસ્ક ઈચ અધર, પણ નહીં. સી, મારી અને મારી ઈચ્છાની વચ્ચે કોઈ પણ આવે એટલે ક્રોધ આવી જાય. તો ક્રોધ. પછી પારુષ્ય, કઠોર શબ્દ, બિલકુલ મૃદુતા નહીં, કઠોરતાથી બીજા જોડે એ વૃત્તિ જ કે બીજા અધર્સ ગેટ હર્ટ, કઠોરતાથી જ વાત કરે. અને અજ્ઞાન. અજ્ઞાન એટલે કોઈ વસ્તુ હોય ને મને દેખાય નહીં અને ઉલટી દેખાય, એને આપણે કહીએ અજ્ઞાન. રાઈટ. કારણ કે મને જ્ઞાન મિનિંગ્સ છે રોપ, રાઈટ, દોરડું, અને મને સાપ દેખાય તો આપણે અજ્ઞાન કહીએ. પણ અહીંયા અજ્ઞાન એટલે શું? મોહગ્રસ્ત. દુનિયાના પદાર્થમાં સુખ નથી, પણ મને એમાં સુખ દેખાય ને એની પાછળ હું દોડું. That is અજ્ઞાન, isn't it? See, you think of it and we have to be ruthlessly honest. Not કે દુનિયામાં સુખ નથી, પદાર્થો આપણને મળે, વસ્તુઓ બધા, યુ નો, ટેલિવિઝન, દરેક વસ્તુમાં આનંદ તો રહે છે, પણ જ્યારે આપણી પાસે ન હોય ત્યારે આપણને શું થાય કે જો આ વસ્તુ મળી જાય તો ધેટ ઇઝ ઇટ. રાઈટ. ઇન્ડિયામાં વર્ષો પહેલા હતા, F1 વિઝા મળી જાય અમેરિકા આવવા માટે, બસ તો આનંદો આનંદ. રાઈટ. જ્યારે તમે યુ નો when you wanted to marry and parents said no, ના, ઘર પણ છોડી દેશું, but I want to marry him only, I want to marry her, we will be happy ever after. અને 5 વર્ષ કે 10 વર્ષ પછી ખબર પડે કે બધાના લગ્ન જીવન સરખા જ હોય છે. Nobody is extra happy, nobody is extra sad. It is not all happiness, it is not all dukha, it's like anything else. દુનિયાના કોઈ પણ પદાર્થો કે લાગણી કે આઈડિયા, ગમે એટલું ઊંચું તમને દુનિયામાં પદ મળે, it can never make you permanently happy. પણ we project happiness કે આ વ્યક્તિ મને મળી જાય, આ વસ્તુ મને મળી જાય, આ પદ મને મળી જાય, પ્રેસિડેન્ટ થઈ જાઉં, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ થઈ જાઉં, that is it. પણ એ પદ મળે પછી તમે એને પૂછો તો શું કે ખરેખર આમાં હું માનતો તો એવું સુખ નથી. કારણ કે જો સુખ જ હોય એમાં તો કોઈ દિવસ ડિવોર્સ થાય જ નહીં. Isn't it? The very fact that these things are happening, meaning what? Nothing. So he says, Ajnana cha abhijatasya partha
જે આવી પ્રકૃતિ સાથે જન્મ્યો હોય એ અસુરી પ્રકૃતિ, આસુર પ્રકૃતિ ભગવાન કહે છે. હવે નેચરલી આપણે આ જોઈએ ધમ્મ એટસેટ્રા. સી દરેક માણસ, બીકોઝ વી નો અવર સેલ્સ, બીજાને ખબર નથી કે આપણા અંતઃકરણમાં શું ચાલે છે, એટલે દરેકને તો એવું થાય, લોકો ગમે એટલું માને પણ દરેકને એમ નથી કે ના ના હું એટલો સારો નથી. તો દુનિયામાં યુ મે પ્રોજેક્ટ, બટ બીકોઝ આપણને આપણા દુર્ગુણ ખબર છે, વી ઓલ ફીલ કે રિયલી આઈ ડોન્ટ કમ્પ્લીટલી ડિઝર્વ ધીસ. એટલે આ દૈવી પ્રકૃતિ અને અસુરી પ્રકૃતિ જોઈ તો કદાચ થાય કે હવે અર્જુનને પણ થયું કે માય ગોડ, આવું બધું હોય તો આઈ ડોન્ટ થિંક આઈ ડિઝર્વ એનીથિંગ. એટલે ભગવાન કહે છે ના ભાઈ, એવું નથી. જય. दैवी सम्पद् विमोक्षाय, दैवी सम्पद् विमोक्षाय, निबन्धायासुरीमता, निबन्धायासुरीमता, मा शुचः सम्पदं दैवीम्, मा शुचः सम्पदं दैवीम्, अभिजातोऽसि पाण्डव, अभिजातोऽसि पाण्डव, दैवी सम्पद्विमोक्षाय, निबन्धायासुरीमता, मा शुचः सम्पदं दैवीम्, अभिजातोऽसि पाण्डव. ભગવાન કહે છે દૈવીમ સંપદ વિમોક્ષાય. ભગવાન અર્જુનની સામે છે, અર્જુન ભગવાન તરફ જુએ છે, અને ભગવાને કહ્યું કે આવી ક્રોધ ને આ બધું હોય એ અસુરી સંપત્તિ. એનું પછી ભગવાન અર્જુનના મોઢા પર જુએ એટલે અર્જુનને પણ એને થયું છે કે આ તો અર્જુન ઇઝ ડિપ્રેસ્ડ. સો ઇસ ઇઝ વોટ દૈવીમ સંપત વિમોક્ષાય. જેની પાસે પહેલા 2.5 શ્લોકમાં પહેલો, બીજો અને ત્રીજા શ્લોકની પહેલી લીટીમાં જે વેલ્યુઝ બતાવી છે, જેને એમાં એ વેલ્યુ હૃદયમાં હોય, જેના મનમાં, જેના હાર્ટમાં, એ કે એ દૈવી સંપત્તિ છે. અને એ ક્યાં લઈ જાય? જે સાધના કરે, વિમોક્ષાય, એને લિબરેટ કરે. દરેક જને થાય મારે ફ્રીડમ જોઈએ, કે એને મોક્ષ મળે, હી વિલ બીકમ ફ્રી. ઇન અધર વર્ડ્સ ઈશ્વર દર્શન, અથવા તો હું કોણ છું એને ખબર પડી જાય. ધ લિમિટેશન, શરીર, મન અને બુદ્ધિના લિમિટેશન્સ, ધ વન હુ ટ્રાન્સેન્ડ્સ, જેની દૈવી સંપત્તિ હોય તે. તો ભગવાન કહે દૈવીમ સંપત વિમોક્ષાય નિબંધાય આસુરીમતા. અને મારો મત છે, ભગવાન કહે છે, જેની અસુરી પ્રકૃતિ હોય, ઇન્ડલ્જન્સ ઇન ધ વર્લ્ડ ઓફ ઓબ્જેક્ટ, ઇમોશન્સ એન્ડ થોટ્સ, આસુરી પ્રકૃતિ હોય, એ બંધનમાં આવી જાય. આપણે બધા જોઈએ છે, ઇવન સિમ્પલ વસ્તુ, દારૂની ટેવ પડી જાય પછી, અથવા ડ્રગ્સ, દારૂ કરતા પણ અમુક લોકો ડ્રગ લેતા હોય, પછી ડ્રગ માટે પૈસા ન મળે તો ખૂન પણ કરે પૈસા માટે. શા માટે? બંધાઈ ગયા કે આ મને નહીં મળે તો નહીં જ ચાલે. નાની નાની વસ્તુ પણ અરે બંધાય. તકિયો, ઘણા લોકોને બીજાને ઘેરે રહેવા જાય તો તકિયો લઈને જાય, અને પાછા વાઈફ હસબન્ડની પ્રશંસા કરે, એને તો આ તકિયા વગર ઊંઘ જ નહીં આવે. શેમ ઓન હિમ, કારણ કે બિલકુલ થાકતા જ નથી, એટલે ઊંઘ ક્યાંથી આવે? બાકી થાકેલા પુરુષને ગમે ત્યાં તમે મૂકી દો, ઊંઘ આવી જાય. પણ નોટ ઓનલી ધેટ, વી આર વેરી પ્રાઉડ. સી ધીસ ઇઝ કોલ્ડ દંભ ઓલ્સો. એને તો આમના વગર ઊંઘ જ નહીં આવે. સો હી સેઝ તકિયો પણ તમને બાઇન્ડ કરી દે, તો બીજી બધી વસ્તુઓની તો ક્યાં વાત. કેટલી બધી કુટેવો કે આના વગર તો ચાલે જ નહીં. મીનિંગ વોટ? યુ આર બાઉન્ડ. It is really sad that you cannot live without things. So it says નિબંધ એ થાય. એટલે અર્જુનને થયું કે હું તો ગયો કામથી. ભગવાન શું કે છે? મા શુચઃ. અર્જુન, તું ચિંતા નહીં કર. સંપદમ દૈવીમ અભિજાતોસી પાંડવ. એ પાંડવ, તું તો દૈવી પ્રકૃતિ જોડે જ જન્મ્યો છે. યુ નીડ નોટ વરી. See the difference. ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં you are a sinner and a sinner will go to hell. So, I mean, Bible says it, right? You committed sin, you will go into hell and eternal damnation. Heaven માં જાઓ તો ભગવાન તમને મળશે.
હિન્દુઇઝમમાં ઇટ ઇઝ ઓનલી એન એરર ઓફ જજમેન્ટ. વેન આઈ ડુ નોટ નો કે મારું સ્વરૂપ ઇઝ નથિંગ બટ ચૈતન્ય એસેન્સ, when I do not know, I make mistakes. પણ હું જો દૈવી પ્રકૃતિ વધારે ને વધારતો જાઉં તો I can transform. Everybody can change. There is no one. The very fact કે તમે ને હું 15 અધ્યાય, remember, કેટલા બધા હોય મોટા ભાઈ જેને પ્રકૃતિ જ ના હોય, ક્યુરિયોસિટી ખાતર ગીતામાં આવે, પણ પછી they will drop out. ઉપનિષદ ક્લાસમાં તો બેસે જ નહીં, because it is very difficult. The very fact કે હું ને તમે 15 અધ્યાય સુધી છે ને હજુ શ્રદ્ધા છે, meaning દૈવી પ્રકૃતિ is already there. The only thing that we need to do is we have to be very alert. કારણ કે શું છે, રાવણ જ્યારે રામ ભગવાન સૈનિક વાંદરાઓને બધાને લઈને આવે છે ત્યારે એનો ભાઈ એકદમ સાત્વિક પુરુષ વિભીષણને, તો એ શું કહે છે કે આવી ગયો શું કરવું, તો કે લુક, રાવણ સુમતિ ને કુમતિ બધામાં હોય, પણ તારામાં તો કુમતિ જ છે, એટલે તું સીતાને છોડવાનો નથી. આઈ મીન હી ન્યુ કે આ એને ખોટું કર્યું છે, રાઈટ. પણ જેનામાં જરાક પણ બુદ્ધિ હોય એ મેં કોને ખોટું નથી કર્યું, પણ હવે હું ખોટું નહીં કરું અને નાવ આઈ વિલ ચેન્જ. એ ક્યારે બને? રિમેમ્બર, knowledge doesn't help anybody. One thing you and I must know very clearly. What changes a person is wisdom derived based on knowledge and putting it in practice. જ્ઞાન હોય ને wisdom ના હોય, then it is of no use. See, જ્ઞાન હોય કે cigarette is harmful to my lungs, right? That is જ્ઞાન. એ તો સિગરેટ પીતા પીતા પણ માણસ એક્સપ્લેન કરે, રાઈટ. પણ વિઝડમ ઇઝ વોટ, કે હવે મને કોઈ આપે તો પણ હું ટચ પણ નહીં કરું, કારણ કે ધીસ ઇઝ નોટ ગુડ ફોર મી. અને પુટ ઇટ ઇન પ્રેક્ટિસ. Not that easy. Remember, though most of us don't smoke, but those who are used to smoke earlier, જ્ઞાન સેમિનારમાં જાય, હવે મારે નથી પીવી, પણ છતાં જ્યારે સામે આવે ત્યારે all that knowledge goes out of window. And especially કોઈ friend કે અરે યાર આજે એક પી લે, right? Whether it is દારૂ, cigarette, mass, whatever it is. પણ એ વખતે wisdom and ability to put it in practice. No means no. So he says ma sucha sampada, meaning you and I already have daivi sampatti, otherwise we will not. પણ કુમતિ પણ એટલી જ છે, એટલે we have to develop this wisdom so that આપણે આપણી નેગેટિવ ટેન્ડન્સી, કૌરવોના થોટ્સ, નેગેટિવ થોટ્સ આપણામાં છે, એને આપણે કોન્કર કરવાના છે. અને એ જ્યારે મારી સામે આવે, લાઈક આઈ સેડ, મિરરની સામે ઊભો રહું ત્યારે જ ખબર પડે કે મારા વાળ પીખાયેલા છે અને બરોબર કરવા જોઈએ, રાઈટ. એવી જ રીતે ભગવાન, રિમેમ્બર, હી ઇઝ શોઈંગ એ મિરર. But one thing you and I must remember, we should not look at another person કે હા ભગવાને કહ્યું ને બરોબર આ તો મારી વાઈફને ફિટ થાય છે, કે આ મારા ફલાણા દોસ્તારને ફિટ થાય છે, કે મારા મામાને ફિટ થાય છે, કે મારા ભાઈને, કે મારા બ્રધર ઇન લોને. નો, રિમેમ્બર, that itself is per adhyay, right? We are doing what? Swadhyay, not paradhyay. So this asuri prakriti that Bhagwan will explain now, આપણે આપણા જ હૃદયની અંદર જોવાનું છે. નેક્સ્ટ વન. દ્વૌ ભૂત સર્ગૌ લોકેસ્મિન, દ્વૌ ભૂત સર્ગૌ લોકેસ્મિન, દૈવ આસુર એવ ચ, દૈવ આસુર એવ ચ, દૈવો વિસ્તરસ પ્રોક્તઃ, दैवो विस्तरस प्रोक्तः, आसुरं पार्थ मे शृणु, आसुरं पार्थ मे शृणु, द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्, दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरस प्रोक्त
भूतः आसुरं पार्थ मे शृणु. ભગવાન કહે છે દ્વૌ એટલે કે બે, ભૂત સર્ગ બીઈંગ્સ, બે ટાઈપના લોકો, લોકે અસ્મિન અહીંયા દુનિયામાં બે ટાઈપના લોકો, અસ્મિન દૈવ આસુર એવ ચ, દૈવી પ્રકૃતિ ઓર દૈવી સંપત્તિ અને આસુરી સંપત્તિ, બે ટાઈપના લોકો હોય છે. દૈવો વિસ્તરસ પ્રોક્ત, મેં દૈવી પ્રકૃતિ વિસ્તારથી કહી, એટલે કે પહેલા 3 શ્લોકમાં ઓર 2.5 શ્લોકમાં વિસ્તારથી દરેક મેં કહી દીધી છે. પ્રોક્ત આસુરમ પાર્થ મે શું, હવે હે પાર્થ તું આસુરી સંપત્તિ શું છે એ હું તને ડિટેલમાં કહીશ. સી હવે અહીંયા એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. સી વેલ્યુઝ આપણને બધાને ખબર છે, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ સાચું બોલવું, ચોરી નહીં કરવી, રાઈટ, કે કોઈને કઠોરતાથી વાત નહીં કરવી. વી ઓલ નો ધીસ થિંગ્સ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કે ધીસ આર ગુડ વેલ્યુઝ. અને ખરાબ વેલ્યુ શું છે એ પણ આપણને ખબર છે કે આ ધર્મ છે, ધર્મ છે. જનરલી વી ઓલ નો ઇટ. પણ વોટ વી લેક ઇઝ વેલ્યુ ફોર વેલ્યુ. સી વેલ્યુ ફોર વેલ્યુ એટલે શું કે સાચું બોલવું એને માટે મારે વેલ્યુ હોય કે સાચું તો બોલવું જોઈએ, સાચું બોલવું ઇઝ અ વેલ્યુ, પણ એની પણ હું વેલ્યુ કદર કરું કે લુક સાચું તો બોલવું જ જોઈએ, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ મીટ નહીં ખાવાનું, ઓકે, તમારામાંથી કોઈ ખાતું હોય તો ખરાબ નહીં લગાડતા, બટ શાસ્ત્રમાં ઇટ ઇઝ બને ત્યાં સુધી કોઈને બહુ હત્યા કરીને ખાવું નહીં, કે બહુ પેન આપીને. તો ધારો કે તમે મીટ ખાવાનું એક વન્સ યુ એગ્રી કે ભાઈ અત્યાર સુધી તો મેં ભૂલ કરી પણ હવે મારે નથી ખાવું, રાઈટ. તો ધેટ મીન્સ યુ વેલ્યુ કે મીટ નહીં ખાવું જોઈએ, રાઈટ. પણ એને માટે મારે વેલ્યુ હોય તો હું નહીં ખાઉં, નહીં તો બીજા જેને વેલ્યુ નહીં હોય કે એમાં શું છે હું તો કરીશ જ. લેટ મી ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ ફોર વેલ્યુ ફોર વેલ્યુઝ. હોવી જોઈએ પણ કરતા નહીં હોય. અહીંયા અમેરિકામાં મોસ્ટ ઓફ યુ નો, રાઈટ, વી હેવ યુ-હોલ. યુ-હોલ જનરલી વેન પીપલ મૂવ, રાઈટ, તો બહુ નાના નાના ગામોમાં શું હોય કે મોસ્ટ પીપલ નો એવરીબડી. કંઈ થતું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ નાના જનરલી ટેક્સાસની અંદર અમેરિકામાં નાના ગામમાં એન્જિનિયર્સ ઓછા હોય, ડોક્ટર ઇન્ડિયન આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ઇન્ડિયન ડોક્ટર્સ ઘણા હોય, રાઈટ, અને થોડા મોટેલ ઓનર્સ હોય અને એ ધંધામાં આમ તેમ થોડા. તો ત્યાં કંઈ પ્રસંગ હોય તો બધા જ એ પ્રસંગમાં એક સાથે જાય. એટલે જ્યારે બધા જ જાય ત્યારે શું હોય, બધાના જ ઘરમાં કોઈ નહીં હોય. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ 25-30 વર્ષ પહેલા બધાના છોકરાઓ નાના હતા ત્યારે કંઈ પ્રસંગ હોય અને દે યુઝ ટુ મેક એ ડાયરી કે ભાઈ આ કાઉન્ટીની અંદર કઈ 100 ઘર છે તો આ બધાના એડ્રેસ, ફોન નંબર એટસેટ્રા. તો એક ચોરને ખબર પડી કે આ ઇન્ડિયન ડોક્ટર્સ અને ઇન્ડિયન એન્જિનિયર્સ આર ઓલ વેરી વેલ્ધી, અને અહીંયા આવી રીતે કઈ ગીતાનો સત્સંગ કે કોઈ મહાપુરુષ કે કોઈ સાધુ આવવાના છે અને બધા જવાના છે સાંભળવા માટે, ને એની પાસે ઇન્ડિયનોના એડ્રેસ બધા નેબરહુડમાં રહેતા હતા. તો એણે મોટું યુ-હોલ કર્યું અને એક પછી એક 3 ઘરની અંદર હી બ્રોક ઇન અને ટેલિવિઝન જે કંઈ મળે બધું ભરતો ગયો. પણ એનાથી એક ચતુર બીજો હતો, એ આ યુ-હોલ જ્યાં જાય એની પાછળ થતો હતો, એનાથી પણ મોટું યુ-હોલ લઈને. જ્યારે એ લોકો ચોથા ઘરમાં ગયા ત્યારે આ લોકોએ જે યુ-હોલમાં ચોરીનો માલ હતો પહેલા 3 ઘરનો એ બધો ખાલી કરી પોતાના યુ-હોલમાં મૂકીને જતા રહ્યા. જ્યારે આ લોકો પેલા ચોથા ઘરમાંથી વસ્તુ લઈને આવ્યા અને અંદર જોયું તો કે આ તો ખાલી છે, તો ઇમિડિયેટલી શું બોલ્યો, હે ભગવાન, હવે દુનિયામાં કોઈ સંસ્કાર જ નથી. લોકો મારો પરસેવાથી કમાયેલો માલ એમને એમ લઈ ગયા ચોર. મીનિંગ વોટ? એને વેલ્યુ તો છે કે ચોરી નહીં કરવી જોઈએ. સી ઇફ હી હેઝ ધેટ વેલ્યુ કે ચોરી કરવી ઇઝ ગુડ, તો કોઈ મારી ચોરી કરી જાય તો આઈ વુડ બી વેરી હેપી. પણ હી ઓલ્સો હેઝ વેલ્યુ ફોર વોટ, કે ચોરી નહીં કરવી જોઈએ. એટલે જ્યારે એનું યુ-હોલ ખાલી થઈ ગયું તો એ પણ કહે છે ભગવાન આ શું આટલો પરસેવાથી રેપ ઝેપ આટલું કામ કર્યું અને પેલા લોકો લઈ ગયા. હી હેઝ વેલ્યુ કે ચોરી નહીં કરવી જોઈએ.
પણ he does not have value for the value, એટલે પોતે ચોરી કરે છે. Do you see the difference? So to have value and to have value for the, ચોરી નહીં કરવી is a value, અને to have value for the value, કે હું કોઈ દિવસ ચોરી નહીં કરું, that is called value for the value. So મારે ને તમારે we know કે ખોટું શું છે, આસુરી પ્રકૃતિ સંપત્તિ શું છે, પણ you and I have to develop strong value for that value. એટલે હું એ ના કરું અથવા એ સંપત્તિ હોય તો એ કાઢી નાખવાની. એટલે ભગવાન કહે છે લો આસુર દૈવો વિસ્તર આસુરમ પાર્થ, હે પાર્થ હવે હું તને આસુરી પ્રકૃતિ કહીશ, કે દરેક હ્યુમન બીંગમાં બંને હોય જ છે. નાવ હી સેઝ પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ, પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જનાન વિદુરાસુરાઃ, જનાન વિદુરાસુરાઃ ન શૌચમ નાપી ચાચારઃ, ન શૌચમ નાપી ચાચારઃ ન સત્યમ તેષુ વિદ્યતે, ન સત્યમ તેષુ વિદ્યતે પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જનાન વિદુરાસુરાઃ ન શૌચમ નાપી ચાચારઃ ન સત્યમ તેષુ વિદ્યતે. ઓકે, જેની આસુરી પ્રકૃતિ હોય, જેની સંપત્તિ જે હોય એ કેવી રીતે બિહેવ કરે. પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જનાન વિદુહુ આસુરાઃ, અસુર પ્રવૃત્તિ વાળો વોટ, ન વિદુહુ એટલે એને એનું જ્ઞાન નથી, એને એની ખબર નથી. વોટ પ્રવૃત્તિ ચ નિવૃત્તિ ચ જના, જે લોકોને પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિની ખબર નથી. વોટ ડુ યુ મીન બાય પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ? કર્તવ્ય શું છે અને અકર્તવ્ય શું છે, કરવાનું શું અને શું નહીં કરવાનું. રાઈટ, જનરલી આપણે શું, મારી ઈચ્છા થાય, આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ, રાઈટ, ધેટ ઇઝ વોટ આઈ ફીલ લાઈક ડુઈંગ ઇટ, હુ આર યુ ટુ ટેલ મી કે નહીં કરવાનું. રાઈટ, પછી સારું છે કે નરસું છે ધેટ ડઝન્ટ મેટર, મારે કરવું જ છે. એને કહેવાય અજ્ઞાન હોય ત્યારે કર્તવ્ય કોને કે મોટા સામે બોલાય નહીં, કે ચોરી નહીં કરવી, ઓલ ધીસ થિંગ કર્તવ્ય, પણ નહીં. તિજોરીમાં આપણે મૂકીએ એને કહેવાય ધન, કહેવાય અર્થ, isn't it? આપણા મનમાં જે ઈચ્છા થાય એને શું કહેવાય? કામ. રાઈટ, ડિઝાયર્સ, કામના. મનમાં ઈચ્છા થાય કે કામ, અને કામ પૂરું કરવા માટે આપણને શું જોઈએ? અર્થ, રાઈટ, ધન જોઈએ. પણ વેધર એ ઈચ્છા સારી છે કે નહીં, પૂરી કરવી જોઈએ કે લિમિટમાં કરવી જોઈએ, એ કોણ કરે? બુદ્ધિ. રાઈટ, નિયંત્રણ કોણ કરે? આપણી બુદ્ધિ જ ને. રાઈટ, કે હા કેડબરી છે, રાઈટ, આજકાલ તો પેલી મોટી કેડબરી આવે, રાઈટ, હવે તમે આખી કેડબરી પણ એમને બેઠા બેઠા ખાઈ જાઓ, કે ભાઈ એક ચોકલેટનું ખાલી પેલું એક લાઈન કે બે લાઈન, બે કે ત્રણ નાની ખાવ, રાધર દેન ધ હોલ થિંગ. પૈસા છે, ઈચ્છા છે, તમારી પાસે છે, પણ નિયંત્રણ બુદ્ધિ કરે કે લુક બહુ નહીં ખાવાનું. રાઈટ, ઓર એક્સપેન્સ એકાઉન્ટ બિઝનેસ ની અંદર, રાઈટ, just because I am entitled to, should I charge more than what I should? See, nobody will know it. See, નિયંત્રણ કોણ કરે? બુદ્ધિ, કે આ ખોટું છે ને, I have a value for it, કે this should not be done, and one does not do it. So ભગવાન કે છે નિયંત્રણ શક્તિ એ ધર્મ છે, અને આપણું સ્વરૂપ છે ઇટ ઇઝ મોક્ષ. આપણા 4 પુરુષાર્થ છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. રાઈટ, અર્થ એટલે વસ્તુઓ, સિક્યોરિટી, પૈસા એટસેટ્રા. કામ મનમાં છે, અર્થ બહાર છે, અન્ડરસ્ટેન્ડ, અર્થ ઇઝ આઉટસાઇડ. કામ મનમાં છે, રાઈટ, બીકોઝ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ધીસ, આ પાડવું છે, આ કરવું છે. એ ખરું છે કે ખોટું છે એ બુદ્ધિ નિયંત્રણ જાણે, અને જાણીને બુદ્ધિએ એનું નિયંત્રણ કરવું જોઈએ કે આ ખોટું છે, ડોન્ટ ડુ ઇટ, આ સારું છે પણ લિમિટમાં કર. ધેટ બુદ્ધિ થશે. તો બુદ્ધિ ધર્મને ફોલો કરે, વેલ્યુને ફોલો કરીને એટલું છે, અને આપણું જે સ્વરૂપ છે તે મોક્ષ છે. પણ જે લોકો અસુર પ્રકૃતિના છે
એ લોકોને આની કઈ પડી જ નહીં હોય. રાઈટ? મંદિરમાં તારે બૂટ પહેરીને નહીં જવાનું. હું ઓફિસે તો બૂટ પહેરીને જાઉં છું, મંદિરમાં શા માટે નહીં? હવે સી ધેટ ઇઝ નોટ અ લોજિક ફોર આર્ગ્યુમેન્ટ. રાઈટ? અથવા કે મારા છોકરાને સ્કૂલમાં ટીચરે આવું કહ્યું, એ 2 પૈસાનો માણસ, હું એનો પગાર આપું છું, હાઉ ડેર હી પનિશ માય સન. સી ધેર આર પીપલ એરોગન્ટ પૈસાદાર હોય તો કે તારા છોકરાએ તોફાન કર્યું ને ટીચરે એ કર્યું, હુ ઇઝ હી? એને તો પગારદાર છે, હું એને પગાર આપું છું, હી શુડ નોટ ડુ ઇટ. આજે આ પરિસ્થિતિ સો કોમન, અને યુ કેન સી કે વિદ્યાર્થીઓ પણ they don't learn anything because those who teach in the school, there is no reverence, no respect. This is called asuri prakriti. Just because I've got money, I am all powerful. કર્તવ્ય શું, ખરું ખોટું એનું ભાન નહીં, જે મનમાં આવે તે કરવાનું. So he says ન શૌચમ. એ લોકોને શૌચ એટલે ચોખ્ખાઈ શું છે? બહારની as well as અંતરની. જે કરવું હોય તે હું તો કરીશ. ન શૌચમ ન અપી ચ આચાર. આ ચાચાર is not uncle or anything, chacha or anything. Okay? ન શૌચમ ન અપી ચ આચાર. આચાર એટલે કંડક્ટ. લાસ્ટ ટાઈમ પર મેં કહેલું, રિમેમ્બર, જેના કપડા ગંદા હોય એ ગમે ત્યાં બેસી જાય. એટલે જેની આચાર ખરાબ હોય એ તો બેશરમ હોય, ખુલ્લે મોઢે ખોટું પણ કરે ને કહેતો પણ જાય, હું તો કસ્ટમમાંથી પૈસા આપીને આટલો આપીને અમે બધો માલ કઢાવી લીધો, ને એને ન ફટાય, પાછો બધાને કે પણ ખરો, કારણ કે ખોટું જ કરતો એમને શરમ પણ નહીં લાગે. બીજા હોય તો નાનમ લાગે કે મારાથી આવું કેવી રીતે કહેવાય કે આ ખોટું કર્યું છે. જસ્ટ લાઈક કે જેના કપડા ચોખ્ખા હોય એ ગમે ત્યાં નહીં બેસે, જેનો આચાર ચોખ્ખો હોય પણ જે ખોટું જ કરતો હોય, he will continue doing it because it doesn't matter. આટલા બધા ડાઘા પડ્યા છે, એક ડાઘો વધારે, એટલે એનો આચાર પણ ખોટો હોય. પણ આવા લોકોથી મારે તમારે જેને સારી રીતે રહેવું છે, we literally have to stay away from them. Satsangat, what is that? Satsangatve nissangatvam, nissangatve nirmohatvam, nirmohatve nischalatatvam, nischalatatve જીવન મુક્તિ. એટલે દુસ્સંગથી શંકરાચાર્ય કહે છે દુસ્સંગની કંપની હંમેશા છોડી દેવી. સો ન શૌચમ ન અપી આચારઃ ન સત્યમ તેસુ વિદ્યતે. એને સત્ય શું છે એ પણ ખબર નથી. હી ડઝન્ટ ઇવન કેર કે સાચું બોલવું જોઈએ, કે દુનિયામાં સત્ય શું છે. જે ચાલે છે હું, મારી વાઈફ ને મારા છોકરાઓ હેપી હોવા જોઈએ, નો મેટર વોટ હેપન્સ, એન્ડ as long as I am happy, I will do anything. Next one. असत्यम प्रतिष्ठन्ते, असत्यम प्रतिष्ठन्ते, जगदाहुरनीश्वरम्, जगदाहुरनीश्वरम्, अपरस्परसम्भूतम्, अपरस्परसम्भूतम्, किमन्यत् कामहैतुकम्, किमन्यत् कामहैतुकम्, असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते, जगदाहुरनीश्वरम्, अपरस्परसम्भूतम्, किमन्यत् कामहैतुकम्. હવે ભગવાન કહે છે અસત્યમ અપ્રતિષ્ઠમ તે જગત આહુહુ અનીશ્વરમ. સી આગલા શ્લોકમાં છેલ્લે ભગવાન શું કહે છે? ન શૌચમ ન અપી ચ આચાર ન સત્યમ તે શું વિદ્યતે. એને સત્ય શું છે એ દેખાતું જ નથી. હવે અહીંયા he explains it. સત્ય દેખાતું નથી meaning અસત્ય જ, right? So અસત્યમ અપ્રતિષ્ઠમ તે જગત આહુહુ અનીશ્વરમ. અસત્ય ચેન્જિંગ. એ કે છે આ દુનિયા, એક વસ્તુ સમજી લેજો કે તમસ અને સત્વ બહુ જ સરખા છે. One has to know the difference. Think of it. આળસુ પ્રકૃતિનો માણસ કઈ જ કરતો ના હોય, રાઈટ, વેલફેર પર કે ગવર્મેન્ટ કે કાંઈ કે મારા સગાવાલા મને પૈસા આપી જશે, એ પણ બેઠો હોય શાંતિથી. અને ચોખ્ખા હૃદય વાળો સાત્વિક માણસ પણ મિનિમમ પ્રવૃત્તિ એ પણ બેઠો હોય.
બંને જણા શાંતિથી બેઠા છે, પણ એક છે તામસિક પ્રકૃતિ, ઓલમોસ્ટ સ્લીપી, નોટ મચ થિંકિંગ એનીથિંગ, બારે ખાવું પીવું ને સૂઈ જવું. જ્યારે બીજો ફૂડ પણ ઓછું ખાવું, સત્વ અને પ્રવૃત્તિ ઓછી, બંનેની પ્રવૃત્તિ ઓછી, પણ એક છે તામસિક, બીજો છે સાત્વિક. રાજસિક ઇઝ ઓલવેઝ ડાયનેમિક. એટલે અહીંયા ભગવાન આસુરી પ્રકૃતિના બતાવે છે કે એના દુર્ગુણ કે એની સંપત્તિ શું છે, પણ ઇટ સાઉન્ડ્સ લાઈક a person who is looking at Advait Vedanta, but that is not so. He says asatyam. Things are always changing, right? Again, things are all in a state of flux. Because the things are changing. Asatyam. It's apratishtham. See, there is no substratum. બસ દુનિયા એની મેળે ચાલે છે. There is nothing, no ભગવાન, no nothing. There is no પ્રતિષ્ઠા. See, nothing can remain. Cars જતી હોય તો એની નીચે રસ્તો should be without moving, right? You cannot have રસ્તો also moving and cars also moving. કઈ પણ વસ્તુ, આપણું જો તમે તમારું બાળપણ યાદ છે, તમારું યુથ યાદ છે, મિડલ એજ યાદ છે, રાઈટ, અને અત્યારે ઓલ્ડ એજમાં શું ચાલી રહ્યું છે ખબર છે. આ બધી જ્યારે તમને ખબર છે, that means what? There is something within that is not changing, right? You can only notice change when there is changeless, isn't it? તો આ શું કહે છે? અપ્રતિષ્ઠા. There is nothing that is changeless. Just ચાલ્યા કરે છે. તો આ સૂર્ય કેવી રીતે એમને આકાશમાં છે? એ તો ગુરુત્વાકર્ષણ, it has nothing to do with who put it there. ના, એ તો બધું છે જ. કઈ રીતે? જગત આહુ અનીશ્વરમ. અને એ શું કે છે? આ જગતમાં ઈશ્વર જેવું કઈ છે જ નહીં. બસ એમને બધું થયા કરે છે. હવે કોઈ પણ સાધારણ પણ તમે વિચાર કરો, as we have seen before, right? Just very simple, કે whether it is ઊંટ, બળદ, હાથી કે human being, right? A baby that is conceived, right? પછી the mother does nothing, right? From conception of a seed and virya comes out a 6-pound baby, or હાથીનું 300 poundનું નાનું હાથી બચ્ચું જન્મે, right? Who makes all that thing? There has to be an intelligent principle that makes this be, હાથી હોય કે human baby, right? And a baby that comes out can see, can move, all these things. કેવી રીતે ઈશ્વર વગર આ બધું બને? હું કઈ કરતો નથી છતાં ઓટોમેટિક શ્વાસ લઉં છું. Are you aware that you are breathing? આપણે અમે કહ્યું એટલે હવે you may be aware, પણ ત્યાં સુધી think of it, right? Who does it? Who makes it કે you will continue breathing? કોઈ દિવસ કે ભૂલી ગયા શ્વાસ લેવાનું, કેમ ભાઈ ગયા, કેમ એ તો શ્વાસ લેવાનું ભૂલી ગયા? ના. Who does it? કે ના, there is કઈ નથી. અને આ જગત કઈ રીતે ચાલે છે? See, અપરસ્પર સંભૂતમ કિમ અન્યત કામ હેતુકમ. નર અને માદા, પુરુષ અને સ્ત્રી, મેલ એન્ડ ફિમેલ, they are naturally attracted to each other. અને જગતમાં કામ સિવાય બીજું કઈ જ નથી. That is their motto. ખાઓ પીઓ ને જીવો કહીએ, બસ enjoy અને have sex. That is all. He says અપરસ્પર સંભૂતમ, right? Apara and para, man and woman, they coming together. Naturally, there is attraction. At a certain age, the attraction is very powerful, etc. But that is where buddhi comes in. Niyantran, yeah, ek ke be balako tha. Now you rise above it, right? But no, ka jagat ma Ishwar nathi. Anand is the only thing, and the joy is nothing but Purus and Stri. And mara to bas bhog જ કરવો છે આખી જિંદગી, and that's all. There is no Ishwar, there is no Bhagwan, there is no substratum, nothing. This is their belief. And then Bhagwan says, Jai. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. આખો શ્લોક પૂરો નહીં થશે કે Jay, can you chant, sing a bhajan? You have Pratna Piyush nearby? Yeah. Yeah. Can you sing Hey Sarade Ma? Yes, definitely. Good. 3 મિનિટ જ છે, 3-4 મિનિટ. हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां. तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे. हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें तार दे मां, तेरी शरण हम हमें तार दे मां. हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां. मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी. हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे मां, विद्या का हमको अधिकार दे मां. हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां. तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे. मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजाले का संसार दे मां, हमको उजाले का संसार दे मां. हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम.
again next Thursday class નથી. Okay, no satsang. Hari Om.